Okay, friends. In this class, we discuss about the basic principles of this. The first, most important one, that is receipt and payment of interest or riba, is strictly prohibited. The business is based on sharing profit and loss. Certain industries such as adult entertainment, alcohol, and gambling are disallowed by Sharia and prohibited for investment. This is why Islamic banking is also referred to as ethical banking. Why Islamic banking is considered as ethical banking sector? It is because of that these kind of unethical activities never allowed in Islamic banking transactions. Like all the transactions should be based on the Sharia prohibitions. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പലിശ രഹിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ sharing profit and loss. Profit and loss, PLS or profit and loss sharing is the basis of Islamic banking system. At the same time, it also against these kind of activities, trading activities in gambling, alcohol, or arms and ammunition, etc., which is prohibited by Islamic law. Banks may not lease or lend any product that they not wholly own. Trading in debt is also not allowed, which is why banks do not deal in traditional bonds. Rather, they have their own versions of such instruments called sukuk, that is Islamic bonds. We discussed that. And also, industry loans are encouraged to spread financial inclusion. So, in order to increase the financial inclusion from majority of the people, the most of the bank promoted interest-free loan or ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള ബാങ്കിങ് ലോണുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പരമാവധി ആളുകളെ ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് പ്രോഡക്ട്സ്, സം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇസ്ലാമിക് മോഡ്സ് ഓഫ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില മോഡ്സ്, മെത്തേഡ്സ്, പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മുദാറബ. Mudaraba is one of the popular Islamic banking products. Mudaraba is a form of financing where an investor and an entrepreneur join hands. I think we already make a class on this Mudaraba product, and it's only a point for this essay. As a formal agreement drawn between them, the investor provides funds, whereas the entrepreneur uses his skills to earn profit for their joint venture. In case of Islamic banks, depositors would be called Rabal Mal and the bank will be considered as Mudarab. The investor of capital is called Rabal Mal and the entrepreneur is called Mudarab. I already told you. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റോ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കരാർ. അതിൽ ബാങ്കിനെ നമ്മൾ റബ്ബൽ മാൽ എന്ന് വിളിക്കും. ആരാണോ അതിൻ്റെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മുദരിബ് എന്ന് വിളിക്കും. രണ്ടുപേർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കൊണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എഴുതി പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതി ആ എസ്സേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് മുറാബഹ. The term Murabaha refers to a sale transaction with an element of profit for the seller and has nothing to do with the financial in its original sense. It's a deferred payment. A Murabaha transaction entails sale of goods by an Islamic bank to its customer with the cost plus profit, usually on a deferred payment basis. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി അതൊരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുത്ത് അത് വിറ്റ് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അത്ര രൂപയ്ക്ക് നേരത്തെ ഒരു എന്താണ് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കൊടുക്കുക. അത് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. പിന്നീട് ആ പൈസ കൊടുത്താൽ സാധനം ഒരു മെഷീനറി ഒരു പിന്നെ കൃഷിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെഷീനറി കൊടുക്കുന്നു.
അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകാർക്കും അതേപോലെ കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ്. ബാങ്ക് പിന്നെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഈ മെഷീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ഉള്ള ലാഭമൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഈ പൈസ പിന്നീട് ബാങ്കിൽ ഗഡുക്കളായിട്ടോ അല്ലാതെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് വളരെ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷിക്കാർക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ തന്നെ വലിയൊരു സഹായം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ആ ലാഭത്തിൻ്റെ വീതം കൂടെ ചേർത്ത് അധിക എമൗണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ലാഭമാണ് എടുക്കുന്നത്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള കോൺട്രാക്റ്റാണ് മുഷാറക്ക. It's a joint venture, partnership. You can see in the picture the partnership. In Musharaka, a customer buys the bank's share of the ownership. The customer is also required to lease the bank's part of ownership in the asset. This customer actually makes two periodical payments to banks, one towards part purchasing the bank's ownership in the asset, and other being rent on leasing out the remaining part of the bank's ownership in the asset. ഇത് ഒരു ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സമയം. ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലേക്കുള്ള അസറ്റ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതുമൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഭാഗമായിട്ട് പരസ്പരം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. പിന്നെയുള്ളത് Takaful is commonly referred to Islamic insurance. It is based on the principle of cooperation and separation between operations of shareholders and the funds. The ownership of Takaful fund and operations are passed to the policy holders. The policy holders are joint investors with Takaful operator. Or Takaful operator ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു policy holders ഉണ്ടാണ്. അവർ ഇതിനകത്ത് joint ventures ആയിരിക്കും. And they all policy holders agree to guarantee each other and contribute to a pool of fund. അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറച്ച് പൈസ സംഭരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പേയിങ് പ്രീമിയംസ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രീമിയംസ് കൊടുക്കാതെ any claims made would be met out of the fund and the surplus will be distributed among policy. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാമിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇവർ കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അത് ഒരു പൂൾ എമൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പൂൾ ഫണ്ടിലേക്ക് അത് ആ പൈസ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഇത്ര തീയതി ആ ഒരു അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിന് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സോ ദേ വിൽ decided to distribute among themselves. And the careful operator would be paid a fee only for managing the fund and covering the cost. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇവരുടെ ഫണ്ട് അത് ഒരു വർഷം ബാങ്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ബാങ്ക് ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഫീസ് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് പെർമിസിബിൾ ഇൻ ഇസ്ലാം. പിന്നെയുള്ളത് ഇജാറ. The bank would buy an asset as per the client and allow the client to use the asset for a specified lease period and lease fee. It is lease agreement between the Islamic bank and its client or two clients. The bank will possess the ownership of the asset. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ അസറ്റിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ്. അത് ബാങ്കിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലീസിനെടുക്കുക. ഒരു തക്കരാറിന് വരുന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇജാറ. അവിടെ എല്ലാം ബാങ്കാണ് അതിനകത്തൊരു മുൻപന്തിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഹസാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് lends loans keeping goodwill as the base. These loans are not charged with the profit or interest. ഇതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒന്നുമില്ല. അത് ബെനവലന്റ് ലോണാണ് കൊടുക്കുന്നത്. The borrower is required to pay only the amount. എത്ര രൂപയാണോ ആ എമൗണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. These loans do not charge the borrower the time value for the money. These loans are consistent with the principle of prohibition of interest. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അടച്ചാൽ മാത്രമേ. അപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പരിപാടി ഇല്ലാതെ അവിടെ ഗുഡ്വില്ലിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയം. പിന്നെയുള്ളത്
halal activities, committing any sinful that is haram activities are prohibited by Islamic values according to Sharia law. It prohibits business projects related to gambling, war products, weapons, defense, architecture, pornography, and any speculative activities. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം ഇസ്ലാമിനകത്ത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലൊന്നും ബാങ്ക് വരികയില്ല എന്നാണ്. പിന്നെയുള്ളത് സുക്കൂക്കാണ്. So an Islamic equivalent bond is termed as sukuk. The investor of sukuk not only gets share of an asset, but also cash flows and the risk, as the interest-bearing bond structure is not permissible. The investor shall get a proportionate ownership in tangible asset of the project. ഇതൊരു ബോണ്ട് തന്നെയാണ്, ഇക്വലന്റ് ബോണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് സുക്കൂക്കിൻ്റെ ഷെയർ മാത്രമല്ല, ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ദ റിസ്ക്. ക്യാഷിൻ്റെ ആ ബോണ്ട് പ്രകാരം എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ താന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എല്ലാം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സുക്കൂക്കൊക്കെ തന്നെ ഏത് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഷെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ആദ്യ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സം ഓഫ് മണി ഫോർ സേഫ് കീപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല ഹൗ ടു മാനേജ് ദിസ് ഫൈനാൻസ് മണി. അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്ക് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ മണി. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നത് തന്നെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മാർഗം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സേഫ് കീപ്പിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഷറി എന്താണ് സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊണ്ട് ലോക്കർ വെക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. The sum of money accepted will be repaid. Here, banker is the keeper and the trustee of funds. Bank is liable for safe keeping of funds and on the demand of the customer, it should be returned. കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഓരോ മാസമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് അവർ മറ്റ് ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പൈസ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. As an it should be returned as an appreciation for keeping the funds with the banks. Banker as its discretion shall reward the customer as an appreciation of the bank. അപ്പോൾ ഹിബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ്സാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നമുക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നു, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് സ്പെക്യുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല, അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്ക് അത് ചെയ്ത് പരമാവധി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അംശം നമുക്ക് പെരുകയും ചെയ്യും. That is not interest, the share of the profit. And salam is equivalent to a forward sale contract in which the payment is made in advance and the goods are delivered at a specified date in the future. ഇത് ഈ ഒരു സലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ്പെഷ്യലി അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം പല കൃഷിക്കാർക്കും കൃഷി വിളവ് സമയത്ത് പൈസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവന് കൃഷി ഇറക്കി അതിന് വിളവെല്ലാം എടുത്ത് അത് വിറ്റ് പൈസയാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടം വരെ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് ബാങ്കുകൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായഹസ്തമാണ് സലാം എന്ന് പറയുന്നത്. And this is more often used in the agriculture sector, in which, without charging interest, the banks advances the money for inputs and in the return shall get a part of produce which will be sold after its death. കൃഷിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സലാം എന്ന് പറയുന്നത്. വഖഫ്, that is, it refers to a voluntary dedication of one's property and wealth. എൻ്റെ ധനം മുഴുവൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വഖഫായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് എഴുതുന്നു, ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. This voluntary dedication should be exclusively for religious purpose. The waqf property can neither be sold nor inherited or ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഖഫ് എമൗണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് വിൽക്കുവാനോ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുവാനോ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ശരിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ്. ഇത് ശരിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഏതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ മറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പം ആരോഗ്യ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുക. അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും മൊത്തത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ നന്മയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ. ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉന്നമനം, ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെയുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വളരെ എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൂടെ നല്ല രീതിയിലൊരു ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്.